баъзан таронаҳое ҳастанд ки гӯё махсус офарида шуданд. албатта танҳо ба хотири баланд бардоштани рӯҳияи шунаванда не, ба хотири роҳатиимо не, ба хотири болида рӯҳимо не. гӯё ки махсус барои таърих офарида шуданд. гӯё махсус барои ҳолатҳое ки ҳамон лаҳзаҳоро ба хотир биёрем. дӯстони иззатманд, мо аз ҳамин мусиқӣ хеле зебо шурӯъ кардем ҳамроҳи ансамбли шашмақоми филармонияи давлатии Тоҷикистон ва роҳбари ҳамин ансамбл бозам ҳамроҳи навозандаҳо дар барномаи мо қарор доранд. Ҷамшед Эргашев, хуш омадед ба барнома. Ва ҳамин оҳанги хеле зеборо иҷро кардан бо асбоби ғижак ва ҳамчунин бо ёрии аъзои ансамбл Фаридун Ғоибзода. Ташаккур Фаридун. Аз муҳимияти ҳамин оҳанг чӣ медонед? аз таърихи ҳамин оҳанг чӣ медонед, дар ҳоле ки хеле зебо иҷро мекунед ҳамин оҳангро? ин оҳанг барои ман бисёр писанда аст. инро бисёр устодҳо дар сози най, дар сози ғиҷак, дар сози рубоб навохтаанд. дар пеш ман нав асбоби ғиҷакро аз худ карда истода будам ва ман бисёр писанд буд. мехостам ки ҳамин мусиқиро тезтар омӯзам. кай интихоб кардед ҳамин оҳангро? ки пешниҳод кард? устод Ҷамшед Эргашев бисёр нозикиашро устод омӯхтанд. кадом лаҳзаи ҳамин оҳанг барои шумо мушкилтар аст? барои ман ҳамин оҳанг худаш мушкил буд. дар ҳоле ки мушкил аст, чаро интихоб кардед як оҳанги мушкилро? барои он ки дилчасп буд. бисёр устодони бузург инро менавохтаанд. аз пеши худ мақсад монда будам ки ман бояд ҳамин мусиқиро омӯзам. ташаккури зиёд. ва ҷамшед, чаро ҳамин оҳанг махсусан таманно ном дорад? намедонам барои чӣ ин оҳангро таманно ном гузоштанд, аммо фикр мекунам ба касе бахшида бошанд ё ки сабабгори тавлид шудани оҳанг касе бошад ки бо таманноҳои нек. хуб аз оҳанг бармеояд ки бисёр оҳанги зебо аст, бисёр оҳанги дилчасп аст ва фикр мекунам ҳатман таманнои нек аст, таманнои ишқи ҷовидона аст, таманнои намедонам зебоӣ аст ки бояд ҳамин хел аз таҳти дил таманно кардам. ва дар ҳақиқат яке аз оҳангҳои бисёр маъруф аст, дар ҳақиқат яке аз оҳангҳои бисёр зебои мусиқии классикии мо аст ва чуноне ки Фаридунҷон гуфт, қариб ки ҳамаи устодони мо ки дар навохтани ин ё он сози мусиқии миллии мо устод шуда ҳастанд, дар кулбори хеш ин оҳангро доранд. албатта як маҳорати хубе дар кор аст барои иҷрои хуби ин оҳанг. собиқае ҳам бояд дошта бошад кас, барои он ки дар баробари зебо будану дар баробари дилчасп буданаш ин оҳанг душвор ҳам ҳаст, мураккаб ҳам ҳаст. барои ҳамин заҳмати зиёде талаб мекунад ва мо бо Фаридунҷон кӯшиш кардем ки чанд моҳи охир барои хубтару беҳтар баромаданаш заҳмат кашанд. медонед, як дар ансамбли мо як одате шудааст ки ансамбли мо ансамбле ки ба орзуҳо мерасонад. яъне ки ҳар мутриб, ҳар як овозхоне ки орзу дошт ки ин ё он сурудро ё ин ё он оҳангро навохта бошад ва дар кулбори хеш дошта бошад, мо кӯшиш кардем ки ба ҳамон мақсадашон бирасанд. албатта хеле ки мегӯянд чашм метарсаду дастон иҷро мекунад. албатта чизи мураккаб аст, чизи мушкил аст, лекин новобаста ба ин заҳмат бояд бикашанд, яъне меҳнат бояд бикунанд то ба мақсадашон бирасанд. ва воқеан ҳам ҳамроҳ бо шумо мо низ баъзан лаҳзаҳое ҳаст ки ҳам меомӯзем ва ҳам гумон мекунам шуруъ аз барномаҳои аввал дигаргуна баҳо медиҳем. дар ҳамин оҳанг гузаришҳо хеле зиёд ҳастанд. баъзан сонияҳое ҳаст ки масалан шакли мусиқӣ тағйир меёбад, масалан гузариши як асбоб ба асбоби дигар аст. ва барои як ҳунарманд хеле хуб зебо иҷро кардани ҳамин оҳанг чӣ қадар вақт лозим аст? мо барои омодаи оҳанг тақрибан 20 рӯз заҳмат кашидем, аммо албатта дар 20 рӯз ба ин дараҷа расиданаш хеле душвор аст, барои он ки заҳмат металабад омодагии ин оҳанг. албатта Фаридунҷон чӣ хеле ки гуфт 4-5 сол аст ки дар дил ин орзуро мепарварад ва ин оҳангро пайваста гӯш мекунад ва пайваста гоҳ-гоҳ ҷое ҳаст ки худаш мумкин пинҳонӣ аст ё дар куҷое бошад, дар кунҷи хилват менишинад, менавохт. аммо мехост каме орзуро бароварда кунад ва мо
کمک کردیم تا اینکه آماده سازیم تا اینکه نواخته باشد و به این آرزویش برسد. مهم اون است که همین آهنگ در دل فریدون نشسته بود، یعنی که میخواست که همین آهنگ رو نواخته باشد، نواخته تواند از عهده خوب نواختنش برآید. ما کوشش کردیم که از هم خودی آهنگ و از سرودی که همین آهنگ را سراییده هستند از هر دویش میکس، یعنی که الهام گرفتیم، هم از اینش هم از اونش، و کوشش کردیم که یک چیزی باشد که با گوش شنونده هم خاطرهای نیکش را بیارد و هم یک چیزی نوی در داخلش داشته باشد که زحمتی ما هست، مهنتی ما هست. استاد عزیزی ما، استاد بزرگی ما، هنرمند خلقی تاجیکستان جورابک نبیف از همین آهنگ الهام گرفته بار اول خواستند که همچون سرود هم این آهنگ معرفی شود، یعنی که فقط آهنگ یعنی که فقط با ساز موسیقی نبود، آوازخوان‌ها هم نیز از این استفاده برند و الهام گرفته استاد در چارچوبه همین آهنگ شعر با وزن موافق پیدا کردند که بحر هزج مسدس محذوف است و استاد که بسیار شعر دان هستند و بسیار شعر فهم هستند، درک معنی خوب میکنند، در همین وزن شعر پیدا کردند، هم به زبان تاجیکی هم به زبان ازبکی همین سرود را سراییدند و این همچون سرود همین آهنگ همچون سرود نیز معرفی گشت، همچون سرود نیز معروف گشت، معمول گشت. هر یک آوازخوان نیز میخواهد که در کل خویش این سرود را داشته باشد و میخواستم یک پارچه از همین سرود، چون که گفتم که بار اول استاد هنر استاد عزیزی ما جورابک نبیف سراییده هستند، میخواستم که بانوی هنر شاه صنم بانو میخواستم که یک پارچه برای شنوندگان سراییده دهند که تا اینکه بفهمند که این سرود کدام سرود است، درباره کدام سرود ما سخن گفته ایستادیم. مرحمت. میدیم که در برنامه آینده شکل پوره این سرود را آماده کرده پیشکش شنوندگان میگردونیم. خیلی ترانه زیبا، خیلی تاثیرناک. ما نیز امید میبندیم که یک روز همین ترانه را در شکل پوره‌اش پیشنهاد بکنیم. حتما. و زیرا که تاثیرش نیز به قلب میرسد. تشکر شاه صنم. از پای تهیه همین ترانه شوید. تشکر که همراه با ما بودید. در واقع بعضا نوازش‌ها، بعضا موسیقی و آهنگ‌های هستند که برای یک انسامبل، برای سیمفونیاهای کلان آفریده شدند و همان آهنگ‌ها نوبسته به گذشت 10 ساله‌ها، 50 ساله‌ها همان گونه‌ای که اصلی همان موسیقی بود باقی ماند، یعنی کسی همان آهنگ‌ها را به ترانه تبدیل نداد. زیر نوای همان آهنگ‌ها متن ننوشت.
نمیدونم از کدام سبب است. با مثل آهنگ‌هایی که مثلا چایکوفسکی پیشنهاد کرد، اونی که موزارت پیشنهاد کرد، ببینید که تا کنون تنها موسیقی پیشنهاد می شود، سرود نیست زیر همون نواها و همین گونه در ژانر شش مقام نیز همین گونه نواها خیلی زیاد است که واقعا همون تاثیری که بود همون تاثیرش مون آهنگ تنها پیشنهاد می شود. سببش از اون است که مثلا جرأت پیدا نمیکنن که زیر همین گونه یک نوای خیلی زیبا سخنی دلچسب یافته باشن یا از چه سبب است. ولی همین آهنگ رو ببینید که جورابک نبیف یک سخنی خیلی زیبا یافتن و پیشنهاد کردن و احسن برایشان و ترانه نیز خیلی زیبا است. بله ببینید که خیلی که در برنامه‌های پیش هم گفته بودم، یک آهنگ، یک سرود در زندگی یک شخص چگونه نقش بزرگی می‌بازد. بله. یعنی از آهنگ استاد الهام گرفتند و این آهنگ به سرود تبدیل یافت. چند بانوان هنر هستند که توسط همین سرود خود را معرفی کردند. بله. و شاه صنم ما نیز امروز از همین سرود الهام گرفته دوست داشت همین سرود را، یعنی که بدیل شاه صنم چسبید، خواهش پیدا کرد که همین سرود را آماده کند و ما خیلی که گفتم وعده میدیم که در برنامه‌های آینده همین سرود را شکل پرش را آماده کرده پیشنهاد میگردانیم و برای آن که این سرود را بسیار در سطح بالا اجرا کرده هستند، بسیار با مهارت بلند اجرا کرده هستند و ما نمیخواهیم که سطح اون سرود پستر از ما صدا دهد یا که خوب باید اقلا در پایه همون سطح باید باشد یا که خوبتر از اون باید باشد. ما کوشش میکنیم که اقلا در پایه همین سرود در پایه همون سطح اجرا کنیم. برای همین فکر کردیم که در این برنامه در برنامه آینده حتما این سرود رو خوب آماده کرده پیشنهاد میگردونیم. در مورد بزرگی و حشمت آهنگ‌هایی که هستند، آهنگ‌هایی که در دنیا معروف هستند از ایجادیات باخ و بیتهوون و موزارت، چایکوفسکی و دیگران، نمیدونم از کدام جهت باشد، اما انیقش رو میدونم که نه همه وقت با این یا اون آهنگ سخن گذاشته می شود یا اینکه خب همون آهنگ رو به سرود مبادل کرده می شود. در شش مقام هم نیز در قسمت مشکلات شش مقام مخصوص برای سازهای موسیقی است، اینه که فقط طریق ساز می نوازد، آهنگ است، سخن ندارد. تا به حال با خودی همون اثرهای قسمت مشکلات شش مقام کسی سخن نگذاشته است و همچون سرود اجرا نکرده است. اما میدونم که از این یا آن قسمت مشکلات الهام گرفته آهنگ‌های خرد یا که اثرهای خردی علاهیده ایجاد شده است، یعنی که در اساس همون آهنگ، یعنی که الهام گرفتن از همون گوییم که لحنش باشد، از سبک همون موسیقی باشد، الهام گرفته سرود و آهنگ‌های علاهیده ایجاد شده هستند. یک قصه به خاطرم اومد، یکی از استادان ما، استادان سازی تنبور، استاد ترو علیمت، در یک محفل باید تنبور نوازند و همین ناخونی که با همین ناخون تنبور نواخته می شود از کیسهشون میبرند که از دستشون میافتد و افتیده در زمین چند ثانیه تاب خورده میستند. خب همه انتظار خاموش که استاد چی میگفته باشه تا ایستادن ناخون. همه نگاه میکنن، وقتی که ناخون میستد استاد میگوید این هم موسیقی است، یعنی که در دنیا تمامی صدایی که میبراید اون هم موسیقی است، فقط گوش شنوایی است، گوش شنوایی در کار که همون موسیقی را از داخل همون صدا گرفته توانند، فهمیده توانند، درک کرده توانند. یعنی که در بسیار موارد سخن گویم که خلل میرسوند برای شهامت و شکوه و گویم که همون موسیقی را درست برای درک کردن سخن خلل میرسوند و مخصوص برای همین آهنگ‌ها ایجاد شدند که فقط آهنگ است. من تصور کرده نمیتونم که هنگامی مثلا سیمفونی که اگر گوش کنید تصور کرده نمیتونم که در اونجا سخن باشد. بله. اینکه فکر میکنم که اگر سخن یا که شعر یا که یگام صدای آوازخوانی همراه شود حتما او همون شهامت خود را گم میکنه، کاسته میکنه. بله. برای همین بهترش دست نزنیم، بهترش همچنانی که هست بگذاریم و از همین چیزها الهام گرفته موسیقی نو، سرودی نو که با درد امروز میخورد و با طلبات های امروزه جوابگو است ایجاد کنیم، پیشکش مخلصانه بگردیم. بله، واقعا هم جورابک نبیف موفق هم شدن در پیشنهاد. بله، استاد یکی از موفق ترین آوازخوانان هستند، موفق ترین ایجادکارانی هستند
موفق‌ترین استادانی هستند که در دو زبان ایجاد کردند و در هر دو زبان به موفقیت بلندی رسیدند. قصه ها از تاریخ زندگی استاد، روایت ها خیلی زیاد هستند. یکی اش رو بازم نقل میکنم چون در برنامه گذشته نقل کرده بودم. در خوارزم هر هنرمند را قبول ندارند. یعنی که هر هنرمند رفته در خوارزم هنرنمایی کرده آنها را به تعجب آورده نمیتواند و یکی از هنرمندانی که با سرود خوارزمی رفته در خوارزم خود خوارزمی ها را در حیرت گذاشتن استاد جلوبک نبیف هستند و کسانی که شرکت کردند در همانجا بودند یا خود تماشا کردند تا به حال با یک هیجانی با یک حیرت همین را نقل میکنند که در حقیقت وقتی که استاد جلوبک نبیف با سرودی معروف فیروز همین سرود را اجرا کردند تمام تالار به پا خسته بود. این یکی از بزرگترین سرودها است، یکی از مشکلترین مرکبترین سرودها است و البته آوازی پرقوت و بعداً تجربه خیلی زیادی آوازخوانی در کار است که این سرود را به درجه عالیش بسرایند. در حقیقت یک ایجادکاری بزرگی هستند، یک کلباری بزرگی سرودها دارند. حتی یک هنرمند میتواند تمام عمرش از ایجادات استاد ترانه ها اجرا کند، از ایجادات استاد فقط استفاده برد که تمام عمرش میتواند استفاده برده باشه. اونه که اسم این هنرمند رو در خاطر زنده کردیم یاد آوردیم، میخواستیم یک ترانه اش رو فعلا اجرا کنیم. کدام ترانه اشان رو انتخاب میکنید؟ یک ترانه بسیار که من خودم دوست میدارم، این ترانه را تیری نگاه که بسیار ترانه زیبا است، معروف است و تمام هنرمندان بزرگ کشوری ما، استادان ما این ترانه را سراییده هستند و ما هم کوشش کردیم که در پایه آنها همین ترانه را آماده کرده باشیم. هنرمند انسمبل شش مقام فیلارمونی دولت تاجیکستان اربابوف شوکت جان اجرا میکنند. مرحمت. رخی تو دید جانا عاشق به تو گشت آن زمانا هر کس که رخی تو دید جانا عاشق به تو گشت آن زمانا مرغ دلی هزار عاشق در قید تو شد زیبر دانا مرغ دلی هزار عاشق در قید تو شد زیبر دانا تیر نگاه گذشت از جا ابروی کجی تو چون کمانا خون شد دلی ما چرا نگویی هر
حرف زی وفا از آن دهانا خون شد دل ما چرا نگویی حرف زی وفا از آن دهانا از چین جبین توست معلوم رنج دیزی عاشقان مانا از چین جبین توست معلوم رنج دیزی عاشقان همانا گشته به جهان فسان توغرد با تیری ملامت و نشانا گشته به جهان فسانت و غرد با تیری ملامت و نشانا. تشکر زیاد دوستان عزتمند. این برنامه خاطره هاست و ما پس از پخش رکلام برمیگردیم. در ژانر شش مقام بعضا مفهوم هایی هستند که خیلی مهم هستند و همون مفهوم ها رو تنها هنرمندان، همون نفرانی که در شش مقام سر و کار دارن میدونن. و همین مفهوم ها رو نابسته به که مردم نمیدونن، اما اگر آهنگ و یا پارچه از آن پیشنهاد شوند همون پارچه آشنا است. مثلا اگر بگیریم مقام نوا رو، بیاید درباره مهمیت همین مفهوم برای تماشابینان معلومات بدهیم. عموما مقام نوا چیست؟ بخواستم کمی نباشد درباره شش مقام معلومات دهم. شش مقام خب از نامش برمیاد که شش مقام است. بله. یعنی که شش لحن، شش پرده. اینها راست، نوا، بزرگ، دوگاه، سهگاه، ایراق هستند. سخن درباره مقام نوا رفت. مقام نوا دومین مقام شش مقام است. نوا خب این نام پرده است. نوا یکی از مقام های زیباترین است. از شش مقامی که ما داریم نوا در حقیقت مقام زیبا است، ولی با آن حد مشکل است که با پورگی اجرا نمیکنند، پارچه از آن اجرا میکنند. بسیار اصلا از تمام شش مقام ما فقط پارچه اجرا میکنند. یعنی که همین عنعنه اصیل شش مقام سرایی یکی از عنعنه هایش در شکل اصلی شش مقام، یعنی در شکل سلسله‌ای سرایدانی مقام ها بود که همین از عنعنه از بین رفته بود. لیکن از اون جایی که من میدونم استادان ما فقط در شکل سلسله می سرایدند. از آغازی پیدایش شش مقام حتی برای هر یک مقام انسامبل مخصوصی بود که فقط با همون مقام سر و کار میکرد. یعنی که مقام سهگاه انسامبل علاوه، مقام نوا انسامبل علاوه، مخصوص گروه ها وابسته شده بودند که باید همون گروه حتما باید با همون مقام سر و کار کنند. در شش مقام ما مقام نوا نامی مقام است، نامی پرده است، از نام این لحن است. در همین لحن کلا مقام نوا ایجاد شده است. در شش مقام ما مقام نوا جایگاه خاصی را دارد، چون که گفتم مقام دوم است. شعبه دارد با نام بیات، اثرهای هست با نام سرخباری نوا، آرزی نوا، حسینی بیات و شعبه آنچه که گفتم تلقین، نصر، اوفر بیات است. تلقینی بیات، نصری بیات، اوفری بیات.
روز 11 مای انسامبل ششمقام فیلارمونی دولتی تاجیکستان با نام اکاشری جورایف همین مقام مذکور رو یعنی مقام نوا رو پورا از اول تا به آخر اجرا کردند و در شکل سلسله. بار اول در شکل سلسله انسامبل دولتی ششمقام به نام فضلالدین شاهوی کمیته تلویزیون و رادیو سراییده بودند. بعداً با تحریر نو با اجرای نو اکادمی مقام هنرمندان اکادمی مقام اجرا کردند و همین سال انسامبل ششمقام فیلارمونی دولتی اجرا کرد. در تاریخ 100 ساله اخیر همگی 3 بار شد که ششمقام مقام نوا در شکل اصلی خیش اجرا شد. در حالی که گفتید که در گذشته استادان ما به شکل سلسله‌ای اجرا می‌کردند و یک عنعنه دیگر راه اندازی شد و هنرمندان و قسمی از همین مقام‌ها را اجرا می‌کنند و اگر گویم که در اجرای انسامبل قسمی همین از مقام نوا اجرا کنید چرا انتخاب می‌کنید؟ چون که گفتم مقام نوا یکی از مقام‌های زیباترین است و همه اثرهای مقام نوا در علایدگی سراییده شوند هم بسیار زیبا هستند. فکر میکنم که اگر امروز اوفری بیات رو از مقام نوا اگر اجرا کنیم خیلی زیبا خیلی دلچسب صدا خواهد داد. انتخاب خیلی زیبا و همین نوا رو ما با انتهای برنامه میگذاریم و دوستان عزتمند یادداشت میکنیم که این برنامه خاطره ها بود و امروز در مهمانی ما قرار داشتند دوستان همیشگی برنامه‌مون انسامبل ششمقام فیلارمونی دولتی به نام اکاشریف جورایف و اوفری بیات در اجرای انسامبل پیشنهادی شما می شود تا برنامه‌های بعدی صحتمند بمانید.
خاطر